مجھے ایک سوال یہ ہے کہ کیا کبھی چھوڑنا یا ختم کرنا ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آج کل جو باتیں سننے میں آتی ہیں بھائی ان کا جو رسپانس اسپین ٹائم ہے نا وہ بہت تیز ہو چکا ہے. یہ مائنڈ جو ہے نا جو بچپن سے ہی ابھی ہم بھی فریش پیرنٹس ہیں تو کیوں ایکسپرٹس منع کرتے ہیں کہ کوکو مو نہ دکھائیں یا اس طرح کی کوکو میلن وغیرہ یہ سب نہ دکھائیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی فاسٹ سوئچنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بچے کا دماغ نا سلو فارمیٹ میں کام نہیں کر پاتا. آپ کا سوشل میڈیا بھی بہت فاسٹ فارمیٹ ہے. لائف زندگی بڑی سلو فارمیٹ ہے. نیچرل کلرز آف لائف آر ویری سلو ان دیئر فارمیٹ. تو جیسے وہ وہاں آئے گا نا اس کا دماغ ہی کام نہیں کرے گا. تو تیزی جو آج کل کے معاشرے کی ہے نا وہ مجبور کر رہی ہے اس فاسٹنس آف دا ٹائم کے مطابق. اور حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ وقت آئے گا کہ سال مہینہ جو ہے وہ بلیف سسٹم کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ بھائی جو کرنا ہے نا اسی 2 سالوں میں کرنا. 2 سالوں میں میں نے ارب پتی بننا ہے. 2 سالوں کے اندر میں نے 2 سال میں صرف 2 بچے ہو سکتے ہیں, 4 ہو جائیں گے کسی کے ڈیورس ہے تو 2 سال میں سے 10 بچے کر دینے ہیں. یا اس میں ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن جو سپیڈ لگی ہوئی ہے نا لوگوں کی مائنڈ کو وہ اس کی وجوہات ہی یہی ہیں جس کی وجہ سے وہ کمپرومائز نہیں کریں. وہ بہت جلدی چاہیے. 27 سال میں بلینئر بن جاؤں, 30 سال میں کتاب لکھ کے لوگوں کے سامنے آ جاؤں, 32 سال کے اندر میں نیو یارک ٹائمز کے میگزین پہ آ جاؤں, 35 میں فوربس پہ آ جاؤں, پرائم منسٹر بن جاؤں 28 سال کی. یہ سارا جو اسٹرکچر خراب ہے نا اس کی بیس ہے کہ آپ کی تیزی, آپ کی اب جو آنے والے لوگ ہیں, یہ جو موجودہ لوگ ہیں ان میں فلسفہ انتظار نہیں ہے. صحیح نہ انتظار ہے, نہ وہ محبت ہے, نہ وہ عشق ہے, نہ وہ طوالت ہے کہ بھائی things that take time are graceful and things that mature with time are graceful. تو شروع کے اندر جو آدمی انتظار کے فلسفے کو سمجھتا ہے وہ تیار ہوتا ہے انکنوینئنسز کے لیے کہ ہاں بھائی مجھے پتا ہے یہ پروجیکٹ ہے, ابھی ہمارا ایک پروجیکٹ نہیں چلا یا کسی جگہ پہ ہم نے اس کا تھوڑی دیر ہمیں ٹینشن ہوئی, تھوڑا ہم نے اس کا غم منایا اور اس کے بیک لیڈرشپ جو تھی وہ اس کو فوراً بیک ٹو نارمل لے کے آئی, سب کی مینٹل ہیلتھ کو سامنے رکھتے ہوئے بیک آن دا ٹریک اگین. ٹھیک ہے وہی ایکسپیریمنٹ ہے, نہیں چلا کوئی مسئلہ کی بات. وہ ایکسپیریمنٹ ڈپریشن کریٹ کر دے, وہ ایکسپیریمنٹ کیٹاسٹرافیکل مائنڈ سیٹ اڑا دے, یہ میں نے ہونے نہیں دیا. اب اگر یہاں پر کوئی شخص بیٹھا ہو جو ایک ہی جیت کو کل جیت سمجھ لے, ایک ہی ہار کو کل ہار سمجھ لے, ایک گالی نکال دی کسی نے تو اس کے ساتھ پورا وجود ختم کر دے, ایک مس کنڈکٹ ہو گیا, مس بہیو کر دیا, اخلاق سے گری ہوئی بس ختم ہو, تو یہ آپ کی جنریشن کی کیریکٹرسٹک کا بھی پارٹ بن رہی ہے کہ آپ جلدی ہے اور بہت ججمنٹ بھی جلدی ہے, آپ کا ریپریکشن سب کچھ ہی جلدی چل رہا ہے. تو اس کے مقابلے میں جو 80s 90s کے لوگ ہیں اور اس سے پہلے والوں کا بھی کچھ مسئلہ تھا, لیکن 80s 90s میں بہت زیادہ اچھی بات یہ مل رہی ہے اور جو ملینیل کے پاس کے لوگ ہیں کہ دے کین ویٹ ہی, اور اس کے اندر جو ہے آپ کے اندر ایک اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ایک نئی سوچ ہے اور پرانے لوگوں کی سوچ نہیں تھی. وہ تو ایک رشتے میں اگر آتے تھے تو وہ بس جنازہ ہی اٹھتا تھا گھروں سے. یہ بھی نہیں میں کہنا چاہتا کہ آپ ان پلگ نہ کریں, پاگل ہو جائے آدمی, لیکن جو جلدی ہے نا اٹس ٹو ارلی. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا, 1.5 year آف میرج اینڈ پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیورس. 1.5 سال میں شادی نے اپنا منہ نہیں بنایا ہوگا اور آپ ہیلپ لے رہے ہو اس کے. ٹھیک ہے آپ میرج بہتر کرنے کے لیے آئیں, ٹھیک ہے, ہاؤ کین یو آسک فار ڈائیورس ایڈوائس کیسے لیں گے آپ؟ ابھی تو دونوں نے ایک دوسرے کو ٹیسٹ میں پٹ اپ نہیں کیا اور آپ تھوڑا شادی سے ہٹ کے کارپوریٹ یہ کمپنیز کی بات, امپلائی ریلیشن شپ کے اندر بھی, باس ریلیشن شپ کے اندر بھی 3 سال اگر ایک 3 سال میں بندہ سوئچ کرنا چاہتا ہے یا 2 سال میں کرنا چاہتا ہے, 1 سال میں کرنا چاہتا ہے, اف ہی از گیٹنگ اے بیٹر اپرچونٹی. کیونکہ رشتوں کے اندر تو کچھ نہ کچھ بائنڈنگ فورس ہے نا, کارپوریٹس کے اندر تو نہیں ہے. سر میرا اس کے اوپر سمپل کویشچن ہے, سب آپ مجھے بتائیں, میں تو ذرا دیکھیں دیسی آدمی ہوں, آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مارکیٹ میں ویلیو اس امپلائی کی زیادہ ہے جو اپنے ایک اسپیسیفک جانرے کے علاوہ 5 اور کام بھی کر لیتا ہے, یا اس کی زیادہ جو صرف ایک اسپیسیفک کا ہی بہت چیز ہے؟ فیلڈ ٹو فیلڈ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر بہت ٹیکنیکل فیلڈ ہے تو اس کے اندر ایک کے اندر اس کا اگر وہ از دا کنگ آف دیٹ اسپیسیفک. مجھے آج ایک ایسا بندہ چاہیے ادارہ چلانے کے لیے
जो मार्केटिंग की भी 30-40% नो हाउ रखता हो, फाइनेंस की भी रखता हो, और वो HR को भी समझता हो, और वो AI और डिजिटल स्किल्स को भी समझता हो। खुद ना करे, इन सबको चलाने के लिए उसके पास 50-40% एक्सपीरियंस हो फील्ड। ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, या मैं एक ऐसा आदमी ले रहा हूँ जिसको लोगों को चलाना आता है, लोगों की टेक्निकलिटियों को नहीं जानता, वो फील्ड की। मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा हो? पहला वाला। मतलब मैं एक आदमी से 5 आदमी चलवा लूंगा आगे, और वो 5 आदमियों के अंदर वो 50% वर्कफोर्स उसकी खुद के अंदर कैपेसिटी होगी, पैसे बचेंगे ना। बनिस्बत कि मैं हर फील्ड का अपना अपना लेके आऊँ, फिर उनका अलहदा बनाऊँ, और जो उनके ऊपर बिठाया हुआ है वो भी मल्टीटास्क। एक ऐसा आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स का भी नो हाउ जानता हो, हैवी लेवल का, 2 साल वहां लगाए उस सेल्स डिपार्टमेंट, वो उस कंपनी की सेल्स के अंदर सुबह शाम के चैलेंजेस से गुजरा हो, ग्राइंड से, फिर उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी टाइम गुजारा हो, फिर उसने कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में भी टाइम गुजारा हो, फिर उसने HRM में हायरिंग देखी हो, पूरी कंपनी के पंगे उसने देखे हो, लोगों की हसद, बुगज, नेगेटिव पॉलिटिक्स, एक दूसरे की लातें खींचना, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये HRM के PhDों के साथ बैठ के वहाँ कुछ ना कुछ कर रहा था। फिर वो क्रिएटिव आर्ट डिपार्टमेंट में भी बैठा हो, फिर वो इंपोर्ट को भी थोड़ा बहुत जानता हो, फिर वो एक्सपोर्ट को भी थोड़ा बहुत जानता हो। उसने वक्त लगाया, उसने 10 साल लगाए इस कंपनी। ये आदमी 10 साल बाद छोड़ता है, क्योंकि 10 साल के बाद भी इनके बॉसेस को इसकी कदर नहीं है कि भाई अब ये केपेबल है कि इसको अब 4-5 लाख 3 लाख की सैलरी पे लाया जाए, तो वो वहां से हटता है। मार्केट में इसका सीकर नहीं होगा अभी भी कि भाई आई हैव वर्कड 10 years इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो आप बैठ के मुझसे पूछ लें कि ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है, मैं उसको आपको अपनी मैक्रो भी बताने में कामयाब हुआ। भैया मैं कम से कम 5-6 लाख का आदमी हूँ जिसने इतनी, लेकिन वो 5 डिपार्टमेंट में उसका 5 जगहों के ऊपर जो उसके साथ ज्यादती, जो जुल्म, जो उसकी नफ्स के ऊपर सारा था, वो सब बर्दाश्तेबल नहीं था। वहीं पहले डिपार्टमेंट में वहां पे ऐसे लोग बैठे होंगे जिसके उसको आने के बाद ही उनके एटीट्यूड की वजह से, कि उसके पे स्केल को देख के, कंपनी का पे स्केल देख के ही आप परेशान हो जाएंगे। तो 5,000 10,000 रुपए पे भी नौकरी छोड़ने वाली माइंडसेट को मैं ये कहूँगा कि बाय द एंड ऑफ द डे ये जल्दी छलांगे तुझे जो है ना मैनेजर लेवल पे ले आएंगी, या किसी जो एक इतना वास्ट एक्सपीरियंस लेके बैठा होता है ना, कभी कभी ये बहुत जल्दी ऊपर आता है, और कभी कभी वो आप समझ लें स्नेक एंड लैडर गेम है। 99 पे एक सीढ़ी ऐसी होती है जो बिल्कुल ले आती है नीचे। ये भी चांसेस हैं, जो बहुत जल्दी सीढ़ियां बदल रहा होता है ना, तो 99 पे गजदा बैठा होता है, वहीं से नीचे ले आएगा उसको। इसकी क्या गारंटी है कि जो इतनी फ्लिपिंग कर रहा है विल मेक टू द 100। और आपको नहीं लगता कि जिस माशरे के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके बारे में इमेज है, वो ये है कि यार ये बड़े मंजे हुए लोग हैं, दोस्ती भी लगाते हैं लंबी लगाते हैं, दुश्मनी भी लगाते हैं लंबी लगाते हैं। ये आपकी इमेज की रिज्यूमे में ऐड नहीं करती। एक आदमी ने 5 साल में 8 कंपनियां चेंज की, ये अच्छी चीज है? नहीं, टर्नओवर ज़्यादा होना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इट्स अबाउट ना कि कभी कभी आपको अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन से मसला नहीं होता। इट्स जस्ट अबाउट द बेटर अपॉर्चुनिटी दैट इज आउट देयर। इट्स पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिंदगी में हर स्टेज पे बेटर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। आप में टिक के बैठ के वफा के साथ कुदरत के निज़ाम के सामने, कुदरत को सामने रखते हुए कि मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी रखते हुए भी बैठा हूँ, अल्लाह तू इसी जगह को जन्नत बना दे, मैं हर जगह पे जाके अपना पेट नंगा करके लोगों के आगे बैठूं। अल्लाह भी तो इस चीज को भी तो, हद से ज्यादा फ्लिपिंग, मैं ये हराम हलाल नहीं कर रहा, हद से ज्यादा फ्लिपिंग जो है वो कैरेक्टर की स्ट्रेंथ कैसे दिखा सकता। मैंने कहा ना, आपका वाई मेरे वाई से डिफरेंट। मेरे वाई के अंदर एक आदमी जिससे मैं मिलता हूँ ना, मैं उससे पहले ये देखता हूँ इसने कितनी जगहों पे वक्त लगाया और कितना वक्त लगाया। ठीक है, तो भाई आप कामी भाई को ही देख लें एक लिहाज से, पिछले किसी के पास थे 10 साल वहाँ लगे, फिर 10 साल मेरे साथ लग गए। तो इससे पता चलता है ना कि ये शख्स ऐसी नौयत का है कि इसके पास एक लंबा अरसा किसी के साथ वक्त गुजारने का बहुत ज़्यादा गुर्दा है। अब वो उसके अलग चैलेंजेस होंगे कि भाई उन्होंने बीच में क्या करना है क्या नहीं करना है, हिसाब किताब है।
पॉइंट ये है कि भाई मेरी नज़र के अंदर ज़्यादा वक्त लगाना एक अच्छी सिफ्त है, बुरी सिफ्त है। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिवली ये भी वबाल बन सकता है, लेकिन जनरल यही रहेगा, जो ज़्यादा वक्त लगाएगा वो फ्रूट्स रीप ज़रूर करेगा उससे। आपकी कॉर्पोरेट के अंदर यहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया, आप मुझे बताएं ना कि अभी यहाँ पर कितने साल हो गए आपको बड़ी बेंच संभाले? 4 साल हो गए? 4 साल। उस 4 साल में बहुत ऑप्शंस आपके पास आज भी होते होंगे। आप इस इदारे की हर चैलेंज को, जो इसका पार्ट हैं या जो आपसे रिलेटेड हैं और जो इसका पार्ट नहीं भी हैं, मेरी पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस भी आपको सुनने को तो मिलते हैं ना। तो यहाँ पर टिकने के आप अपने खुद फायदे देखो, छोड़ना तो कब का। आप मुझे बताएं तो वो लोग जो गए थे कभी, वो पहुंच भी सकते हैं कि आज हम कहाँ हैं मेंटली? हम आप हंसेंगे इसके ऊपर, वो भी हंसेंगे बैठ के, अगर कभी सुनेंगे भी, वो पहुंच भी सकते हैं कि अभी हमने कहाँ तक हमने चैलेंजेस फेस किए और कहाँ तक पहुंचे। वो वहीं के वहीं होंगे, वही सोच। कितने लोगों को हम जानते हैं, उनका काम ही सिर्फ एक से छलांग, दूसरी छलांग, तीसरी छलांग, वो छलांगे रहेंगी। 1.5 लीटर पानी की बोतल के ऊपर 6 टैग लग चुके हैं। 1.5 लीटर पानी की बोतल कभी 10 लीटर पानी की बोतल नहीं बनी। 1.5 लीटर पानी की बोतल के ऊपर 6 स्टिकर चेंज हो चुके हैं 6 कंपनी। तो इसकी कोई वर्थ थोड़ी है जिंदगी के अंदर।